दर्शक बंधु कर्ममय ए मनीष जीवन से तो उत्कलमणि गोपबंधु दास को भाषा रे मनीष जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीएनर कर्म एकातार जीवनर मानदंड। प्रेम एक संपर्क जार मापदंड नहीं। ए प्रेमर वास्तवता गभीरता सहनशीलता और त्यागर रूप सजै आज चलतु उपभोग करने अर्थ विभाग सांस्कृतिक परिषद तरफ मंचस्थ नाटक अंधार रातिर जन्ह। एतिकिरे आमे मंचरू विदाय नेउछु। मु रूपाली मु शकुंतला। अपेक्षा रहिला आसंता वर्ष को प्रभु जगन्नाथक कृपारू समस्तक जीवन मंगलमय हेउ। धन्यवाद। शुभ संध्या दर्शक बंधु। आज यंत्र चालित इलेक्ट्रोनिक्स जुगरे सहर चाकचक्य भितर हजि जाइछि गाँर से अपरूपा भरा नदी नाल पोखरी पहाड़ आउ पर्वत घेरा सबुज मनानीर सौंदर्य। समय थिला सहर में बास करुवा लोक माने गाँर ये मुनि मनलोभा सौंदर्य को उपभोग करने कहीं केते दूर धाई आसुथिले से प्रकृति भरा गाँ को। किंतु प्रचलित थिबा जमीदारी प्रथा उच्छेद होते भी तार झलक किंतु देखा देइथला स्कूल मास्टर भगवान को जीवन रे। सहर रे पढ़ुथिबा भगवान उच्च शिक्षित पुओ सागर प्रेम करी बसे जमीदार मानवेंद्र बाहुबलेन्द्र एकमात्र अली अली भौणी बेड़ा को। बेड़ा आउ मानवेंद्र अली बसंती सागर को घर जुई करी रखिबा को। घटना चक्र रे बेड़ा आउ सागर को प्रेम भितर पशि आसे तमसा। से गाँव रे अंगनवाड़ी केन्द्र रे काम करुवा जड़े तरुणी आ गढ़ी उठे त्रिकोणीय प्रेम। किंतु सबु किछि ओलट पालट हो जाए। तापरे जमीदार मानवेंद्र स्वाभिमान अथवा तमसार अभिमान सर्वशेष रे कहार हार हुए आउ किए बाजी मारे ये सबू जानियापी ताले आसंतु दर्शक बंधु देखिबा अर्थ विभाग सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित श्रीयुक्त सुभाष चंद्र महापात्र रचित एवं श्रीयुक्त त्रिनाथ बारिक निर्देशित नाटक अंधार रातिर जन्म। आसंतु दर्शक बंधु देखिबा अंधार रातिर जन्म। आमे तो अच्छो बाघ को बिराड़ी कहले से कौन बिराड़ी है। हाँ बाघ अलबत शिकार कर धुणी धुणी रक्त पीब। साला केतेटा दिन पाई मु विदेश को चली गली बोली ये गाँ लोक मानकर दिमाग पारामीटरटा एते ऊपर को उठी जाइछि। नो आई विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी। हाँ 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 अरे चक्करा अरे नकरा अरे एटा किए किरे एटा गोटे विशुद्ध चर सपनी जना आम बापा बाट बगीचार फूल चोरी करथला। नहीं हो वो घरे काली त्रिनाथ मेला से बगीचा बाहर को झुली आसता डालू गोटे दुटा फूल तोड़ुली। अरे तोर त्रिनाथ मेला थला तू गमजाई आनी थांतु इरे फूल काई हमर चोरी करथलो। तो पिटी पिटी नुहाते कर दे को जत्ता जहा कहले भी सुनी लेनी। हां सुनी खाते अबे सुनी खाते चले अबे सते मो बगीचा फूल तलिया को डर लागे आमे सेटा कोन तो गोपा बगीचा रे सेटा सरकारी जगह है जी हुजूर। ए तो मुंडो ठीक अछि रे। ए कोउती सरकारी जाबा हैं अरे सरकार के बे हुजूर ये हुजूर हेले हम सरकार हुजूर केन सरकार हेबे जे आ के ए गां लोक मान तो वोट देई जगु महादिक सरपंच करछंती। जा माडू आटा रे कोन कहलो कोन कहले रे जगु महादिक के रे जगु महादिक के अबे बस नेता मंत्री समस्त मो हाथ उठाने सरकारी ऑफिसर माने मो कथारे बहुत
হচ্ছি সরকার। সেই জমি উপরে সরকার খুঁট করিবে খুঁট। ସେ ଛୋଟ ନୁହେଁ ଚାଚୁ ସେଠି ମୋ ବାପା ଦେବୀଙ୍କର ମାର୍ବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ ଆଉ ତା ଚାରି ପାଖରେ ରୋମାନ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଗଢ଼ିବେ ନଟନଟୀ ମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୋତା ହେବ ଦେଶ ବିଦେଶର ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ। ତମ ଭଳି ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିବା ପାଦ ତଟା କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିବ କହୁଥିବେ। ঠিক କହିଛନ୍ତି ହଜୁର। ଜୟ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ା ପଶିବନି, ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ହେଇଛି। ବଢିଆ ହେଲା। ଆରେ ସପନି ଆରେ ହଜୁର ତୋର ସେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗହିର ଓଉମୂଳେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯୋଉ ଜମିଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନେବି। ସେଠି ଗୋଟେ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବି। ବଢିଆ ହବ। ନାଇଁ ହଜୁର, ସେଇଟା ମୋ ବାପା ଗୋସିଆପା ଆମର ଜମି। ସେଇ ଜମିଟା ମୋ ସମ୍ବଳ। ସେଇଥିରେ ଧାନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ମୋ ପରିବାର ଚଳୁଛି ହଜୁର। ହଜୁର କହିଲେ ମାନେ ସେ ଜମି ହଜୁରଙ୍କର। ମରିଯିବି ହଜୁର, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଶୁଣ, ଦୟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମତେ ତାର ଉଚିତ ଦାମ ବି ଦେବି। ଆରେ ଚକରା ଚକରା ହଜୁର ନେଇଯାକୁ ଗୁମାସ୍ତାକୁ କହିବ ଆଉ ଦସ୍ତଖତ ରଖି ଆକୁ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ। ଯା ଆରେ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ହଜୁର, ସେ ଜମିଟାକୁ ନେବେ ବୋଲି ବୃଦ୍ଧାଚୁଆ ଗାଁର ବିଶୁନି ପାତ୍ର ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଲିନି ହଜୁର। ସେଇ ଜମିଟା ମୋର ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ସେଇଟା ଚାଲିଗଲା ମୋ ପରିବାର ଦାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବେ ହଜୁର, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଭିକାରୀ କାହିଁ ହେବେ? ସେଠି ମୋ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତତେ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ସେଠି ଚାକିରି ଦେବି। ହେଲା ଚକରା ଚକରା ହଜୁର ନେଇଯାକୁ କାମ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ହଜୁର, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସିଯିବେ ହଜୁର, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମରିଯିବେ। ହଜୁର ତମର ଏ ଗର୍ବ ରହିବନି ହଜୁର। ତମେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତମେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ଏ ଗରିବର କତଲା ଲୁହରେ ତମର ସବୁ ନାଶ ହବ। ମାନବଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଦ ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଉଇଁବ। ହଁ ହଁ ଜହ୍ନ ଉଇଁବ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଉଇଁବ। ସପନ କିଏ ଆଜି ତାକୁ କରିଲ ଚୋରି। ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା ସହି ପାରିଲାନି, ସଂସାରଟା ତାର ଯାଏ ଉଜୁରି। ମନ ଚାହେ ତାର ମୁକ୍ତିର ଆକାଶ, ଡେଣାରେ ବାନ୍ଧିଛି ତାର କିଏ ନାଗ ପାଶ। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ମରିଚିକା, ତାର ଆଖି ଲୁହ ସାଥୀ ଏକା। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ମରିଚିକା, ତାର ଆଖି ଲୁହ ସାଥୀ ଏକା। ଗରିବ ଆଖିର ତତଲା ଲୁହରେ ଅହଙ୍କାର ହେ ବଲିନ। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ। ସପନ
କିଏ ଆଜି ତାକୁ କରିଲା ଚୋରି ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା ସହି ପାରିଲାନି ସଂସାରଟା ତାର ଯାଏ ଉଜୁଡ଼ି ମନ ଚାହେ ତାର ମୁକ୍ତିର ଆକାଶ ଡେଣାରେ ବାନ୍ଧିଛି ତାର କିଏ ନାଗ ପାଶ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ମରିଚିକା ତାର ଆଖି ଲୁହ ସାଥୀ ଏକା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ମରିଚିକା ତାର ଆଖି ଲୁହ ସାଥୀ ଏକା ଗରିବ ଆଖିର ତତଲା ଲୁହରେ ଅହଙ୍କାର ହେବଲିନ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ ଏତେ ପାଖାପାଖି କେମିତି ସହିବ ଏ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ଯାତନା ଏତେ ପାଖାପାଖି କେମିତି ସହିବ ଏ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ମନ ଚାହେ ତାର ମୁକ୍ତିର ଆକାଶ ଡେଣାରେ ବାନ୍ଧିଛି ତାର କିଏ ନାଗ ପାଶ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ମରିଚିକା ତାର ଆଖି ଲୁହ ସାଥୀ ଏକା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ମରିଚିକା ତାର ଆଖି ଲୁହ ସାଥୀ ଏକା ଗରିବ ଆଖିର ତତଲା ଲୁହରେ ଅହଙ୍କାର ହେବଲିନ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ ତମେ ଟିକେ ଜବାବ ଦଉନ ଅୟୋ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କହିଥିଲି ହଉ ବସ ଅନ୍ୟ କହିବ ତମକୁ ବୁଝିଲ ହଉ ବସ କି ଏ ଚଷମାର କାଚର ପାୱାର କମିଗଲାଣି ଏ କାଚ ଗୁଡ଼ା ଘସରା ହେଇଗଲାଣି ଏ ଚଷମାଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦଉନ କାହିଁକି ଆରେ ଭାଇ ଏଇଥର ବଦଳେଇ ଦେବି ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ପେନସନ ପାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳେଇ ଦେବି ବୁଝିଲ ହଁ ହଁ ଏଇ କଥା ତମେ ମତେ ଅନେକ ଥର କହିଲ ଆଖି ତମର ଚଷମା ତମର ତମ ମନ ଯାହା ହଉଛି ତମେ ସେୟା କର ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କିଛି କହିବି କଣ ରାଗିଗଲ କି ଦଶର ଦିଅବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଗିବି କାହିଁକି ତା ଛଡ଼ା ରାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଏ ହଇଓ ଓ ଦଶର ଦେବୁ କିଏ ଟିକେ ଚାହିଁଲ କଣ କହିଲ ମୁଁ କିଏ ତମେ ପୁରା ହେଲ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପିଲାଦିନ ହସି ଖେଳି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛେ ଆଉ ତମେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ହେଲେ ବି ଏକା ମାପଟର ଭାଇ ବୋଲି ବଢିଛେ ଆଜି କଣ କହୁଛ ତମେ କିଏ ହଇଓ ଆରେ ଭାଇ ଅଭିମାନରେ କହିଦେଲି ତା ଛଡ଼ା ଏଭଳି ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କଲେ ତମ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ଓହୋ ଏଇ କଥା ତ ଆଏ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ତମେ ମୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚଲେଇ ଶିଖେଇ ଦେବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା ତମେ ଏଇ କଥା ମତେ କହିବ ଆଜି ସାଗର ଆସୁ ସେ କହିଲେ ତମେ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିବ
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ତମସା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ସିଏ କହୁଥିଲା ସାଗର ଆଜି ଆସୁଛି। ହଁ ଖବର ଦେଇଛି ଆଜି ଆସିବ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ବାବୁ ତମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ ବି ତମେ ସାଗର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ହେଲେ ମୋର ଆଗକୁ କି ପଛକୁ କେହି ନାହିଁ। କିଏ ଆଉ ଥାନ୍ତା? ତମେ ତ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ହିଁ ରହିଲ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଶ ସେବା କରିବି ଗାଁ ସେବା କରିବି। ହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଏକାଠି ରିଟାୟାର୍ଡ ବି ହେଲେ। ବାକି ତକ ଜୀବନ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ କଟିଗଲେ ଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ସବୁ କଥା ମତେ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି। ସାଗର ମା ମଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ସାଗର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ତମରି ସାହସରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଗଲି ଭାଇ। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲ, କୁହ। ସାଗର ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ହଁ ତା ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ତ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଚାକିରିଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ତାକୁ ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିଦେଲେ ତମ ଘର ସଂସାର ତ ପୁଣି ହସ ଖୁସିରେ ପୁରୀ ଉଠିବ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଓହୋ ସେ କଥା। ହଁ। ଆଉ ସେଇ ହସ ଖୁସିରେ ତମେ ବି ସାମିଲ ହବ। ଆଉ ତମେ ତମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ବୁଝିଲ? ହଉ ହଉ ତମର ଏ ସହୃଦୟତା ପାଇଁ ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମ ଆଣ୍ଠୁ କେମିତି ଅଛି କହିଲ? ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତମସା ସବୁଦିନ ଆସି ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ତେଲ ମାଲିସ କରୁଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ବୁଲି ପାରନ୍ତି କେମିତି? ବିଚାରି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଝିଅ ଥିଲା କେଜାଣି। ହଁ ହଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଝିଅଟିଏ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇବି ଏଇ ଗାଁରେ ରହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଆଚ୍ଛା ଦାଶରଥି ବାବୁ କିଏଟେ ଶୁଣିଲ? ହାଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟେ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା? ହଁ ହେଲେ ସେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରେଇଦବ? ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ, ସେ ତ ପିଲାଦିନେ ତମର ଛାତ୍ର ଥିଲା। ତମେ କହିଲେ ହୁଏତ ସେ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟିଏ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲଟିଏ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା। ଛି 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 ତା ନାଁ ଆଉ ଧରନି। ଅଙ୍ଗାର ସତ ଧୌତେନ ମଣିନତ୍ୱ ନ ଜୟତେ। ମାନବେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାର ଧନବଳ ଜନବଳରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ଧରାକୁ ସର ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡୁଛି, ବୁଝିଲ? ତମ ଗାଁ ସପନୀ ଜେନା କଥା ଶୁଣିଲଣି? ଏ ଭାଇ ମୋର ମନେ ନଥିଲା। ରଟିଆ କହୁଥିଲା କାଲି ମାନବେନ୍ଦ୍ର ତାଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଜମିଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିନଥିଲା କି, ଏ ଭାଇ ସେ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ତୋଲା ବୋଲି ତା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଜଖମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ତା ହାତ ମୁଠାରେ। ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଅହଙ୍କାର? ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି। ସାଗର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବ, ତାପରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବୁଝିଲ? ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଆଉ ଆସ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ହଁ ଦେଖିଲି ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ସେ କଥା ଜାଣିନ କି ଦାଶରଥି ବାବୁ? କ'ଣ? ମାନବେନ୍ଦ୍ରର ଭଉଣୀ ସହରରୁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲ? ହଁ ଆଇଟା ତ ଏମିତି, ଭଉଣୀଟା କେମିତି ହେଇଥିବ କି ଜାଣି? ଆରେ ଭାଇ ତା ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଝିଅଟି କୁଆଡ଼େ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆଉ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପିଲାଟିଏ, ବୁଝିଲ? ହଉ ହଉ ଆମକୁ ସେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଚାଲ ଯିବା, ସାଗର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବା। ହଉ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆରେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି,
ହେଲେ ବେଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ଇଏ ହଜୁର ଇଏ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧା ହବ ହଜୁର ମାସେ ହେବ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ଖରାପ ହଜୁର ସେ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀର ହାଲୁଆ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ କହିଛୁ। ଏ ହଜୁର ଇଏ ଯେମା ଦେଇ ଆସିଯିବେ ବା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କରିବାକୁ ଇରେ କାହାର ବା ସାଧ୍ୟ ଅଛି? ଚୁପ୍ କର। ଆରେ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ଆସୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ, ତମେମାନେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରୁନ? ନନ୍ସେନ୍ସ, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ହଜୁର। ଶୁଣ, ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁ ତୁଲେଇ ଦେଇଛ। ହଜୁର ଇଏ ତୁଲେଇବା କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ବାଜା ବାଲା ବା ରେଡି ହେଇକି ବଇଛନ୍ତି। ଯେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖେଳି ଇଏ ବାଜା ବଜେଇକି ପୁରା କମ୍ପେଇ ପକେଇବେ। ଆଉ ଫୁଲ ଗାଁ ଯାକର ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିଛୁ ହଜୁର। ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆମ ଉଆସ ଯାଏ ରାସ୍ତା ଯାକ ଖାଲି ଫୁଲ ଆଉ ଫୁଲ। ହେମା ଦେଈର ସେ ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଫୁଲ ମାନେ ଖାଲି ଅନେଇକିରି ବଇଛି। ଏଇଠି ହଜୁର ଇଏ ବାଣ ବାଲା ବି ରେଡି। ଇଏ ଗଛ ବାଣକୁ ହାବେଳି ଧରିକି ପୁରା ତୈୟାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେମା ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଖେଳି ଇଏ ଫୁଟେଇକି ପୁରା ଛିନଛତ୍ର କରି ପକେଇଲେ। ଏମିତିକା ବାଣ ଯେ ଏ ଆଖପାଖ 7 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ କେହି ଦେଖିନଥିବେ କି ଶୁଣି ନଥିବେ। କେମିତି ଦେଖିବେ କହୁନୁ? କିରେ ଆମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର କଣ ଆଖି ଅଛି? କିରେ ଏଗୁଡ଼ା ବା ସବୁ ଯାକ ଅନ୍ଧ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ସହରୁ ସେଇ ଯୋଉ ନାଚବାଲା ଆସିବା କଥା ଆସିଗଲେଣି? ସେ କଥା ଆଉ ବାକି ଅଛି ହଜୁର। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ସିଏ ବି ପୁଣି ମଡର୍ନ। ଆବେ ଏଇଟା କି ମଡର୍ନ ବେ? ଧେଇ ଧେଇ କଣ? ମୁଁ ନାଚୁଛି ଦେଖେ। ଚାଲ ରାତିଟା ଆଜି ମାଲପି ଟିକେ କେରେ କେରା ହବା। 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 ବାহ, ତମେ ଦିଟା ଏତେ କଳାର ଅଧିକାରୀ। ଚକ୍ରା, ହଜୁରଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବାଟା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖି। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମକରା, ମୁଁ ବା ଆଖି ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୋ ଆଖି ଉଠିଲା ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆରେ କେମିତି ଖୁସି ହେବିନି? ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ବେଳା ଆସୁଛି। ସିଏ ମୋ ଜୀବନ, ଏ ଘରର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତା ବିନା ଏ ଘରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି। ବୁଝିଲୁ ଚକ୍ରା, ଆମ ହଜୁର ଜେମା ଦେଇକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତିକା କିଏ କାହା ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଉନି। କେମିତି ପାଇବେ କହୁନୁ? କିରେ ଆମ ହଜୁର ଜେମା ଦେଇକି ବା ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେମିତି ପାଇବେନି? ବେଳା ତମ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ମୋ ଝିଅ। ଆଜି ବି ସେଦିନର ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ହଁ, ଆଜିକୁ ଠିକ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମା ଆଉ ବେଳା ସହରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାମ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରେଇ ବସିଲା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗୋଟାଏ ଗଛ ଧିରେ ପିଟି ହେଇଗଲା। ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସେ ବାପା, ମା, ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଆଉ ଆମ ଜେମା ଦେଇ? ବେଳାକୁ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ସେ ଚେତା ହରାଇ ମା କୋଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ତାର ଚେତା ଫେରିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଶପଥ କଲି ଜୀବନରେ କେବେ ବିବାହ କରିବି। ମାର ମମତା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଇ ମୁଁ ବେଳାକୁ ବଢ଼େଇବି। ବେଳାକୁ ହଜୁର ହଜୁର ଜେମା ଦେଇ ଆସିଗଲା। ଆରେ ବେଳା ଆସିଗଲା। ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲା। ଆରେ ଯାଅ, ରାଜା ବଜାଅ, ବାଣ ଫୁଟାଅ, ତା ତଳା ପଛରେ ପୁଷ୍ପ ବିଛେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କର। ଆରେ ଯାଅ।
ନିଜେ ଯିବି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଯିବେ? ଚାଲ ତା ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବେଳା तू आसु आसु एतिकिरे मई पड़लु ना मानी तमने आगु को आउरी किछ अछि ना कोन खाली देखी चाल सिस्टर आगो को होई सो तू ए बाहु बड़े खानदान नो एको मात्र अली अली थे भौणी ओ भौणी जानि छ भाई हॉस्टेल थिला बेले तम कथा मोर खूब मने पड़े तम स्नेह तम आदर सब किछि सते मु भी तते एठी प्रति मुहूर्त रे मने पकौ तो कथा भी मोर प्रति मुहूर्त रे मने पड़ुची बेला सुन बेला एइटा कोई कहती टेलीपैथी हां भाई तमे ठीक कहि छ एइटा होची टेलीपैथी हजूर हजूर ये नाटक गीत आरंभ करिबा अच्छा तमने भाई तमे गोटे महोत्सव आरंभ कर दिछ ना ये तमे महोत्सव कथा कोन कहू ये तो म आसीबा खबर पाइला दिन ये हजूर परा निजे नाचुचती आ ये जो नाटक गीत वाला को डकाई थी सेवा सब तो मोरी पाई भाई सुन तू पाठ पढ़ार बोध भितर बोर हो आसी तेणु तो मन को हालुका करने ये सब नाच गीत और तू खुशी तो यस आई एम सो हैप्पी जस्ट लाइक ए गुड सिस्टर हजूर ये ताले आरंभ करिबा हाँ आरंभ करो सुन बिल्कुल मदन एई पूरा तो केरकेरा स्टाइल रो हबो ये नाचवाला ये कोडे गलरे चिंग चोंग चांग ए जल्दी आसो अभिनंदन 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 तुमको अमर अभिनंदन 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 तुमको अमर अभिनंदन तुम आसिला आप मनरे हस भरिला तुम पाइता ए आगला नाची उठिला फूल मार दे स्वागत करूछु हृदयर प्रेम तुमरी पाई आज दिन रंगीन सुख भरे हस खुशी रे बीती जाऊ ए दिन तुम आगमन हेला मंगल दिन स्वागत करूछु तुमको दे समान अभिनंदन अभिनंदन तुमको अमर अभिनंदन 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 तुमको अमर अभिनंदन तू आसिलु ए अगणा हसी उठिला तू नथिलु जह्न तारा ऋषित थिला आखि पलके तते रखिछि सजेई जेते आसिले झड़ जीवनी दूरेई भाई नही तुमे मोर बापा हुमा मो सुखे दुखे तुमे होई छत ठिया तुम परे भाई थिले आउ कि लोड़ा मोर तुम साथी रे कटि जाऊ ए जीवन मोर मो आखिर तारा तू मो पुनेई जन्हा अभिनंदन अभिनंदन तुमको अमर अभिनंदन
ସ୍କୁଟିଟେ ଏଇଟା। ମଉସା ହଁ। ମୁଁ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ଆସିଥିଲି ଘର କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ପଳେଇଲି। ନାଇଲୋ ମା ମୁଁ ଟିକେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ତ ସାଗର ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ବସ୍ରେ କାହିଁ ଆସିଲାନି ମୁଁ ଭାବିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ରେ ଆସିବ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କେତେ କରିବି ଏବେ ତ ଫେରୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣ ଖାଇଲେଣି ତ? ନାଇଲୋ ମା ଖାଇଲି କେତେବେଳେ ପୁଅଟା ମୋର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ସିଏ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କିନ୍ତୁ ବାପଟା ହେଇ ଖାଇଦେବି କହିଲୁ ସାଗର ଆସିଲେ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ବୁଝିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ହଁ। ଆପଣ କହିଲେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଜି ତେଲ ମାଲିସ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ଆଉ କରିବାକୁ ସମୟ ହେଲାନି ଲୋ ମା। କଣ ହେଲା? ସକାଳୁ ଉଠି ତ ରୋଷେଇବାସ ସାରିଲି ତାପରେ ଦାଶରଥୀ ବାବୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗପସପ ସାରିଲି ତାପରେ ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଫେରୁଛି ଆଉ ମାଲିସ କଲି କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମା ସମସ୍ୟା ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁରେ ତେଲ ମାଲିସ ନାଇଁ 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 ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଆପଣ ନା ଦେହ ପ୍ରତି ଭାରି ହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିଲେ ନା ହେଲା ନାଇଁ, ନାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମାଲିସ କରିବି। ଏଇ ଗଲି ଆଉ ତେଲ ଆଣିକି ଆସିଲି। ନାଇଲୋ ମା ତୁ ଅନେକ କଲୁଣି ମୋ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନଠାରୁ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଅନେକ କିଛି କରି ଋଣୀ କରି ସାରିଲୁଣି। ମଉସା ଆପଣ ହେଲେ ମୋ ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ମୋ ସେବାକୁ ଜମା ଋଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ସାଗର ମା ଥିଲେ ମଉସା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କହିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମୋତେ ସାଗର କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ହଁ କହିଲୁ ମା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଓ, ଯେ ଆଚ୍ଛା। ସାଗର ବାବୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହଁ। କୋଉଥିପାଇଁ? ମଉସା ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସାଗର ବାବୁ ହେଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ସ୍କଲାର। ସେ ପୁଣି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ହିଁ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମଉସା ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ ସାଗର ବାବୁଙ୍କ ଗାଇଡେନ୍ସ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଓ ଏଇ କଥା ତ ହଁ। ଠିକ ଅଛି ସାଗର ଆଜି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି ବୁଝିଲୁ। ଏଇ ତ ସାଗର ଆସିଲାଣି ବାପା ବାପା ହେଲା ହେଲା ଗୁଡ଼ା ଦେ ଏଇଟା ହଁ ହେଲା ହେଲା ହଁ ସାଗର ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଇଏ ତମସା ଆମ ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା ବୁଝୁଛି। ଆପଣ ତାହେଲେ ତମସା ଦେବି? ଆପଣଙ୍କ କଥା ବାପା ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିଠିରେ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି କେମିତି? ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଉସା ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହାରିକୁ ବି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଠିରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଲେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇରେ ସାଗର ଝିଅଟା ଗାଁରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲୁ। ମଉସା ଆପଣ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କାହିଁକି କରିବେନି? ତାଛଡ଼ା ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ତମସା ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇ ସତରେ ଆପଣ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ କରିବେ। ସାଗର ବାବୁ ଆପଣ ବି ସେଇ ସମାନ କଥା ମଉସାଙ୍କ ପରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଅପମାନ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ ଆପଣ ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ପାଠରେ ତ କାହିଁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ତମସା ଦେବି ନ କହି ତମସା ଆଉ ଆପଣ ନ କହି ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଖୁସି ହେବି। ଓକେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ଆପଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଲୋକେ ଏଥରକ ତମେ କହିବି। ସାଗର ବାବୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣ ତ ଆସିଲେଣି ସେତେବେଳୁ ଟିକେ ଆଗ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖିଆପିଆ କରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସକାଳ ପହରୁ ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମଉସା ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। ନାଇରେ ମା ତୁ ତ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ ଆଉ ପୁଅଟା ମୋର ଏଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବିନି ଆଉ ରାନ୍ଧିବ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ମା ଆଜି ଆମେ ବାପୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଆଜି ଖାଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଖାଇବି। ହଁ ମୋ ଖାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାକି ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆସିଛି ମଉସା। ହଁ ହେଲା ମା ଆସିଛି ସାର୍। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଲୁ ସାଗର ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ସହରରୁ ଆସି ନିପଟ ମଫସଲ ରହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି
ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ତା କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କୋଉ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା? ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାନ ମନ୍ଦିର କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ସବୁ ସ୍କିମ୍ ତମସାର ସବୁ ସ୍କିମ୍କୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାପା ଏ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ କ'ଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ଛି 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 ସେମାନଙ୍କ କଥା ତୁ ଆଉ କହନା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ। ମାନ ମନ୍ଦିର ଚାମଚା ଠାରୁ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ସେମାନେ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁରା ଦେଶଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ବାପା? ହଁ। ଏଇ ଗାଁ ଟୋକା ମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦିନେ ବସି ତାସ ଖେଳିବେ, ଆ ନା ତା ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏଠି ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଖଟି ଖଟି ମଲେଣି, ବୁଝିଲୁ? ଏ ଗାଁଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଏତେ ତଳ ଖସିଗଲାଣି? ନା, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗାଁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜହ୍ନ ଉଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଯାଇଲ ମାରୁଛି ତ ସେ ଭଗିଆ ମାଷ୍ଟର ପୁଅର ପୁଣି ଏତେ ଦିମା ସିଏ ପୁଣି କହୁଛି ହଜୁର ସପନି ଜେନାର ଜମି ଆପଣଙ୍କୁ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ବାଘ ପାଟିରୁ ପୁଣି ଆହାର ଛଡ଼େଇ ନବ। ରେ ଚକରା ଚକରା ସେ ଭଗିଆ ମାଷ୍ଟର ପୁଅର ନାଁଟା କହନ୍ତି? ଇଏ ତା ନାଁଟା ତ ସାଗର 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 ମାନେ ସାଗରେ ଅଧୀର ନୀର ବାଘ ସାଥେ ନାଟ କରିବ ନିରୀହ। କି ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ହଜୁରଙ୍କର। ଏ ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଶୁଣିନି। ଭଗିଆ ମାଷ୍ଟର ପୁଅର ନାଁଟା ତାହେଲେ ସାଗର। ପୁଅ ଜାଣିନି ପୁରାଣର ସେଇ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ପରି ମୁଁ ତାକୁ ଚ ଚ କରି ପିଇବି। ସେଇଆ କରନ୍ତୁ ହଜୁର, ଟୋକା ଏକା ଥେରେକେରେ ନାମ ନଉଥବ। ହଜୁର ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇ ଶିଖେଇ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ କରୁଛି। ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନେ ପୁଣି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ ହଉ। ଆରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପଇସା ଖିଆ ଚାକ। ମୁଠାଏ ଭାତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ବିକଳରେ କଣ କଣ ହେଇ ଆସିବ। ଆରେ ସିଂହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠେକୁଆ ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ସିଂହର କଣ କରିବେ? ମରିବେ ହରିବୋଲ ସବୁ ଯାକ ଠେକୁଆ ମରିବେ। ଇରେ ଆମ ହଜୁର ହେଲେ ସିଂହ, ଆଉ ଇଏ ଗାଁ ବାଲା ଗୁଡାକ ଠେକୁଆ। ସେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡିର ସେ ଟୋକିଟା ବି ମାଟେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସପନ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସପନ। ହରିବୋଲ ସପନ ନୁହେଁ ମକରା, ଦୀପା ସପନ ଦୀପା ସପନ। ଆରେ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖଉଛନ୍ତି କିରେ? ସପନ ଜେନାର ଜମି ଦଖଲ କରି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇସୁକୁଲୁ କରିବେ। ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ତ, ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପିଠରୁ ଚମଡ଼ା ଉତାରି ଦେବି, ଆଉ ସେଇ ଚମଡ଼ାରେ ଜୋତା କରି ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ସେ ମାଷ୍ଟର ପୁଅକୁ ଏମିତି ତାନେ ଦେବି ଯେ ମୋ ଅଖା ଧଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ। ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତମସା କଥା କ'ଣ କରିବା? ହରିଗଲ ତାକୁ ଡରେଇ ମରେଇ ଏ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିଦବା। ତା ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣୀୟର ଭଉଣୀ ବର ଗଛରେ
ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିଲା ଦିନଠାରୁ ଗାଈ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମୋ ଉପରେ ସତର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଖବର ଦେଇ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ନୀରବ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ତା ନହେଲେ ସେ ଟୁପିଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ମୋତେ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ସମୟ ଲାଗିବ। ହଜୁର ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ତମେ ମାନେ ଖାଲି ଏତିକି କର, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଜମି ଉପରେ ନଜର ରଖ। ଆଉ କିଏ ସେ ଜମି ଉପରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ସାହସ କରିବ ତାକୁ ଜବାବ ବାଘ ଘରେ ପୁଣି ମିଳିବ ନା ତ? କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲି? କ'ଣ ଦେଖିବି? ଏ ଝଲମଲ ଜହ୍ନ ରାତି, ପୁଣି ହୁଳୁହୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବଜାଉଥିବା ନଦୀ, ଆଉ ଏ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷଲତା। ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଆଜି ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରକୃତି ତାର ଅପରୂପ ରୂପସମ୍ଭାର ଆମ ପାଇଁ ମିଳି ଦେଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖୁଥିଲ ନା ଆଉ କିଛି? ନାଇଁ ମ, ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି ଏ ମନୋରମ ମଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୂପର ପସରା ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ତମର ଏ ମୁନି ମନୋରମ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଛି। ଏ ସାଗର ଉପରେ ରାଗିବାଟା ବେଳାର ତ ଧର୍ମ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବେଳା ଉପରେ ଲୁଟି ପଡ଼େ ଅମାନିଆ ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଧରା ଦିଏନି। ବେଳା ତାକୁ ଧରିବା ଆଗରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହେ ବେଳାର ବୁକୁରେ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ଏ କ୍ଳାନ୍ତ ସାଗରଟା ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ ସେ ନିରାଶ ହୁଏ, ବେଳାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଯଦି ସେ ଫେରିଯିବାର ବିବଶ ହୁଏ, ତେବେ ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ସାଗର। କଥାର ଜାତୁର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ତମେ ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନ। ବେଳା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସାଗରର ଆବେଗଭରା ସ୍ପର୍ଶ, ଆଚ୍ଛା, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭରା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ହେଲେ ଏ ସାଗରଟା ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବେଳା। ଆଚ୍ଛା ବେଳା, ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ହଁ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିନଥିଲୁ। ତମକୁ ପରା କହିଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛ ଭାଇ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ତମେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସ। ସୁଯୋଗ କଣ ମ, ଏଇ ତ ଆସିଲି। ଏ ବୁଝିଲ ବେଳା, ତମ ଭାଇ ନା ତମକୁ ତାଙ୍କ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରରେ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ପୋଷା ଶାଢ଼ୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛ ତମର ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। नो नो ସାଗର, ଡୋଣ୍ଟ ଏକ୍ୟୁଜ ମାଇ ବ୍ରଦର। ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ଭାଇ ନା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୋ ଘରେ ଖାଲି ଫଙ୍କସନ ଆଉ ଫଙ୍କସନ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ବେଳା କ'ଣ ଖାଇବ, ବେଳା କୋଉଠି ଶୋଇବ, ବେଳା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏମିତି ଯାବତୀୟ କାମରେ ସେ ଯତ୍ନବାନ। ହଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀ, ଭାଇ ହିସାବରେ ଏସବୁ ଏମିତି ଯତ୍ନବାନ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇ ଛାଡ଼ ମୋ ସେ କଥା। ତମେ ଆଗେ କହିଲ ଆମ ଘରକୁ ତମେ କେବେ ଆସିବ? ଶୁଣ, ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁ ଖୁସି ହେଇଯିବ? ମଲା, ଏସବୁ କଥା କଣ ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ ବେଳା, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋତେ ଦେଖି ତମ ଭାଇ ଖୁସି ନ ହୁଅନ୍ତୁ? नो नो ସାଗର, ଡୋଣ୍ଟ ବି ନେଗେଟିଭ। ତମେ ଦେଖିବ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ।
So don't think otherwise. Oh God! କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇଙ୍କର ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ। ଜାଣିଛ ନା ସେ ଆସିଲା ଖଣି ଖାଲି ମତେ ହିଁ ଖୋଜିବେ। ବେଳା ବେଳା ବେଳା। ତାଙ୍କର କାମ ଏଇ ଠିକ୍। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯାଉନ ଆସୁନ କାଇଁ? ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଯାଅ। ଆସୁଛି। ବାଏ ବାଏ ବାଏ। La 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 la. आकाश रहिला साक्षी एई जन्म तो रहिला साक्षी तमे मोर मु तुमर खाली सिंदूर रहिला बाकी एई आकाश रहिला साक्षी एई जन्म तो रहिला साक्षी तमे मोर मु तुमर खाली सिंदूर रहिला बाकी निश्वास आउ तू मो प्रश्वास तू मो भरोसा तू मो विश्वास तू मो निश्वास आउ तू मो प्रश्वास तू मो भरोसा तू मो विश्वास साथी होई आमे दुही गढ़िबा एई दुनिया डरिबानी समाज को हेले जेते अमानिया तो पाई रण खाउची तते कथा मुंदाउची तो पाई रण खाउची तते कथा मुंदाउची तो साथ रही बिसाहे ए बरसा तू मो निश्वास आउ तू मो प्रश्वास तू मो भरोसा तू मो विश्वास तू मो निश्वास आउ तू मो प्रश्वास तू मो भरोसा तू मो विश्वास अगुणरू तोली आनी चुना चुना फूल सजाई देवी आदरी कबरी रे तोर तते सत मु कहूची तो देह कुछुची तते सत मु कहूची तते लगी जाऊ मो आयुष तू मो निश्वास तू मो प्रश्वास तू मो भरोसा तू विश्वास
ନିଶ୍ୱାସ ଲା 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 ଲା। ଆରେ କିଏ ଏଠି ଅଛ ନା ନାଇଁ ବା ଅଛନ୍ତି ଚାଲିରେ ମୋର ଅଡୁଆ ଫୁଟେ ହାତରୁ ଝରେ ମହୁ କିଏ ସେ ଅଛ କହିବ ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆରେ ଅଛ କିଏ ଆରେ ଅଛ ନା ନାଇଁ ବା ତ ହେବି ତ ପ୍ରେମିକ ନାଟା ମୋର ମକୁ ତତେ ଦେଖିଲେ ଛାତିଟା ମୋର ହଉଛି ଖାଲି ଘୁକୁ ଆରେ କିଏ ବା ତୁ ପୁଣି ମୋର ରସିକ ହବୁ ଆଉ ଆରେ କହିଲା କଣ ନା ଚହଟ ଚିକଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟିଏ ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଟିଏ ଉଲୋ ମନେ ହେଇଟି ଚମେଲି ଏ ଶଳା ମାନ ପାଖରେ ଚାଞ୍ଚାଗିରି କରି କରି ମଣିଷ ବିଧର୍ମୀ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ମାରେ ତାକୁ ଧର ତା ଜମି ମାଡ଼ି ବସ ତା ଘର ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣେ ସେଟା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ହଉ ଯା ବା ତୁ ଯାହା କରୁଥିବୁ ମୁଁ ମନ ଜାଣିଛି। ଡରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆରେ କଣ ବା ସେଇଟା ତ ହେଇପାରୁ ଆରେ କଣ କହୁନୁ ତୁ ତ ବା ପାଦ ଚଟାଟା ତୋର ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କଣ ହେଇଟି ଚମେଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ ଆରେ ଗୋଟେ କାହିଁ ଦିଟା କହୁନୁ ତିନିଟା କହୁନୁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଥରୁଟିଏ ବି ବାହାଇନି ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରୁଟିଏ ବାହାଇନି ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯଦି ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ 15-17 କ୍ଷୀର ଦହି ହେଲା ମହଙ୍ଗା ଆରେ ତୁ ନାଳୁଆଟା ମତେ ଦେଖିକରି ହଉଛୁ କେତେ ଛୋପରା ହେଇଟି ଚମେଲି ଅଛି ଢେର ଅଛି ଲୋ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦେଇ ହେଇକି ପୁରୁଣା ହେଲେ କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହଉନି କୋଉଠି ଯଦି ଲୋପ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଶଳା ଖଡ଼ା ଚକ୍ରଟା ଆସି ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେବ ହେଇଟି ଆଜି ସେ ଶଳା ଖଡ଼ା ଚକ୍ରଟା ନାହିଁ तुम भी अकेला मैं भी अकेला हम तुम कमरे में बंद हो मिलना जगह देखी आसनो आसनो आस आसनो आस ଟିକେ ନାରେ ନାରେ ଆଲୋ ଦେଖେଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଲା ଆକାଶ ଉଇଲା ତାରା ଆରେ ତୁ ନାଳୁଆଟା ମତେ ଦେଖିକରି ହଉଛୁ କେତେ ଛୋପରା ମାନେ ଓ କି ଶିହରଣ କି ଆନନ୍ଦ ତୋ ତ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ କି ସୁମଧୁର ଆରେ ଯାରେ ନାଳୁଆ ଆରେ ତୁ କାଇଁ ହଉଛୁ ଏ ନାଳୁଆ ଆରେ ନାଳୁଆ ରହ ଆରେ ନାଳୁଆ ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ଟିକେ ରହିଯିବ କି ଟିକେ ଶୁଣିଯିବ କି ଏ କୋଉ ସାହିର କୋଉ ଗଳିର କାହା ଘର ଟୋକା ଟିକେ କହିଦବ କି ରେ ମକରା ଭାଇ ଏ ବେପାର କେବେଠୁ ଚାଲିଛି ଶଳା କହୁଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଶଳା କେତେ ଦିନ ପରେ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଥିଲା ତୁ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ ଭାଇ ହେଲେ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ବେ ରାଗନି ଇଏ କଥା କଣ କି ମକରା ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ମତେ ଗୋଟେ କେମିତି ବାସ୍ନା କଣ ଡ୍ରେନ ବାସ୍ନା ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ସିଧା ଗଳି ଯାଇଲି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ଏ ନାଳୁଆଟା ପୁରା ମତେ ଦେଖିଯିବ ହଇରାଣ କରୁଛି ରେ କଣ କରିବି କହିଲୁ କିଛି ନାଇଁ ଦେଖିଲୁ ତୁ କଣ ତା ପଟକୁ ଲାଗିଗଲୁ ଆରେ ସିଏ କଣ କରିବ ସେଇଟା ପୁରା ବଳଦଟା ପୁରା ଡାଲା ବାଡ଼େଇ ହେଲାଣି ଏ ଅଧିକା ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି ହଉଛି ହରିୟାଣା ଷଣ୍ଢ ପେଟ ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଘାସ ନଥିବ ଏଇଟା ଶଳା ତାର ଅଖା ଅଛି ନା ଦିରେ ଅଛି
ପଳେଇଲା ରେ ମଗରା ଭାଇ ଇଏ କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ ଇଏ ମୋର ଅଖା ନାହିଁ କି ବିରି ନାହିଁ ଏଇଆ ତମେ ବ୍ୟାଟେ ବୁଲେଇଲେ କୁଆଡେ କଣ ଘାସ ରହିବନି ନାଇଁ କାହିଁ ତମର ସେଇଟା ବଲ ନା ଘାସ କଟା ମେସିନ୍ ଏଇଠି ମୋର ସିନା ଅଖା ନାହିଁ କି ବିରି ନାହିଁ ହେଲେ ତମର ପରା ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ଇଏ ଧୋଜା ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଖାଲି ମାଟି କାମୁଡ଼ିକି ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ହଉଛ ଇଏ ଚାମେଲି ମେଲିଲୋ ଚାଲେ ଆମେ ତୋର ମୋର ପଳେଇବା ଇଏ ନାଳୁଆ ଏମିତି ମାଟି କାମୁଡ଼ିକି ଗଡ଼ୁଥାଉ ନାଳୁଆ ଥାରେ ଆରେ ଚାହୁଁନୁ ଥା ଚାଲି ରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଓଠରୁ ଝରେ ମହୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ନୀଳ ସାଗର କଥା ତ କହିଲି ତୁ ଥରୁଟିଏ ମନେ କରି ଦେଖାଲି ହାୟରେ ବିଧାତା ମୋ ଏ ଜନ୍ମରେ ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେବାର ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଯିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏତିକି ମୋ ନିବେଦନ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଝିଲ ତମସା ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେବ ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଏ ଶୁଷ୍କ ପଡ଼ିଆଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସି ଉଠିବ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ବାସ୍ ହଁ ଏସବୁ କାମ ପରେ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମୋତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯାଇ ସେଇଠି ଜଏନ୍ କରିବି କେବେ ଯିବେ ଆପଣ ଏଇ ଆସନ୍ତା ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହେଲେ ଆପଣ ଯିବା ପରେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ କାହିଁକି ତମେ ଅଛ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ ମୁଁ ରହିବି ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବି କାହିଁକି ତମର ଏଠି ତ ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଅ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାଗର ବାବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ମୁଁ ସିନା ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବି ହେଲେ ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ ତମ ମାମୁଁ ମାଇଁ ହଁ ସାଗର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପିଲାଟି ଦିନୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ କୋଳରେ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁ କରୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖୋଜିଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆସି ବସାବନ୍ଧି ପଡ଼ି ରହିଛି ହଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ତମ ପରି ଝିଅଟି ପାଇଛ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସିଛ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଭରି ଦେଇଛ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରି ଦେଇଛ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତମ ଅସୁଭଳି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହବ ଆଇ ଏମ୍ ଅନ୍ଡନ୍ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ହେଲେ ତମେ ଏଠୁ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ହଁ ମୋ ମାମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବରପାତ୍ରଟିଏ ଠିକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା ଆଚ୍ଛା ତମସା ତମ ବାହାଘର କୋଉଠି ଠିକ୍ ହେଇଛି ଜାଣିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତମେ କୋଉଠି ବାହା ହବ କାହାକୁ ବାହା ହବ ଏ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ନା ମତେ ତ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ନାହିଁ ତମେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ତମ ନିଜର ତ ପୁଣି କିଛି ପସନ୍ଦ ଅଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ସାଗର ବାବୁ ପସନ୍ଦ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଟା ପୁଣି ମୋର ସାଗର ବାବୁ ମୁଁ ଜଣେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡା ଝିଅଟି ମୋର ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି ମୁଁ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ତାକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ
कि प्रतिपत्ति भी नहीं मो स्वप्न मो आखि भितर मो पसंद मो बुक भितर रही मौड़ी जीव वास्तवतार कसटी शिड़े परास्त हम अति निर्मम भाव तुम कथार प्रहेलिकार मन निश्वास हो तुम से मुझे बुझीपारुनी तुम मो प्रश्नर उत्तर दौच कि मत प्रति प्रश्न पचार केमिति बुझिबे आपण बुझिबा पाई गोटे नरम मन थिबा दरकार आ अनुभव करिया पाई गोटे दरदी हृदय थिबा दरकार खाली कोन रूप गुण को प्रशंसा करि देले सब किछि समाधान हो जिवो तुम कौन कहि जाउछ मु किछि बुझीपारुनी मु ठीक कहूची आपण सिना मो कथा को बुझी पारु नांदी हेले मो आपण को कथा को ठीक बुझी सारी छी माने आपणकर से गोटे हाँ को जिते बड़े कुबेर संपद अनै रही आपणकर चेन्नई हस भितर जिते बड़े पूर्णमीर जन्म तोड़ी नेबा पाई कानीपाती अपेक्षा करिछि सेते बेले तमसार मेंचा मेंचा अंधकारर वेदना को आपण बुझिबे केमिति बुझिबे ଆପଣ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି ତମସା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନ ତମସାର ଅନ୍ଧକାର ତାମାନେ ତମସା ମତେ योर चॉइस इज माय चॉइस देख बेला तू जिते बेले जहाँ चाहचु मु दे जहाँ मागिचु मु करी मानिची आज जिते तू सागर को तो जीवन साथी रूप में बाछी नहीं से मु बाधा देवी कहीं बरम तो प्रस्ताव को मु खोला हृदय वेलकम कर यू आर ग्रेट भाई रियली यू आर ग्रेट मु जानी मो भाई मो प्रस्ताव रे निश्चय राजी हेबे आउ से विश्वास को आखि आगे रखी मु आज एत बाट आगे आसी भाई भाई मु जाउची सागर को खुशी खबरटा जणै देखि ओके श्योर आसी भाई बेला भाई सुन हेले दिबा पूर्व मोर गोटाए कथा सुनि जा तू होचो बाहु बलेन्द्र खानदान नो एकमात्र अलियली आई मीन तू मोर वन एंड ओनली सिस्टर कौन बुझुचु तो हाँ जी भाई हेले एबे कथा काहेकि हम वंशर मान सम्मान आभिजात्य आत्मसम्मान आ प्रतिपत्ति विषय तो तू जानू हाँ जाने पिलाटी दिन लग्जरी आ आरिस्टोक्रेसी भितर तू बढ़ी आस हाँ भाई मोर सब मन अच्छे बापा बो मला परे तमे ही मते बहुत अली अली बढ़े आनी तेणु मोर कहबार कथा तू सागर को बाह हो ता संगे जानी तार से नुआनिया भंगा तार घर रही मुठाए दाना आउ खंडिए कना पाई छटपट होउथिबा गोटाए परिवार भितरे तू अभाव अनाटन रे पेशी ही पड़ी भाई तो ठारू ए प्रपोजलटा सुनला परे तो भविष्य कथा चिंता करी मो मुंड भितरटा केमती गंडगोल हो जाउछि आई एम डिस्टर्ब कौन करी कौन न करी मु किछि बुझी किंतु भाई मो सागर को भलो पाए ताको छाड़ी मो बंची परिबिनी भाई आई लव हिम बेलार सृष्टि केवल सागर पाए सागर ही बेलार स्वप्न सागर ही बेलार अभिमान डोंट वरी सिस्टर डोंट वरी तो सागरे तो भाई है तो स्वप्न को आज पर्यंत मु नष्ट होबा को देनी कि आज भी देविनी योर डिजायर विल बी ऑनर्ड and your dreams shall be fulfilled भाई तम कथा सुनी मु बहुत कंफ्यूज्ड माने गोटे पटे तमे अभाव अनटन कथा कहि भांगी पडुछ आ गोटे पटे तमे मो ड्रीम मो डिजायर को फुलफिल करबा कथा कहउछ देख बेला तू होचो ये बाहु बलेन्द्र खानदान नो एकमात्र अलियली तू मो जीवन यू आर माय हार्ट यू आर माय लाइफ तोते छाड़ी देले मोर आउ किए अछि कहली मोर प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस विशाल पैलेस सब किछि तो तोर तेणु मु भाबुची कौन भाबुछ भाई
I have a solution. ବାହାଘର ପରେ ସାଗର ଯଦି ଆସି ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ରହନ୍ତା ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସବୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତା, ତେବେ ଯାଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମୋରି ପାଖରେ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ତୁ ମୋ ଆଖିର ମଣି ସାଜି ଭାଇ ଭାଇ ଇଟ୍ସ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ରପୋଜାଲ। ଜାଣିଛ ଭାଇ ସାଗର ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଖୁସିରେ ନାଚି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ନାଚିବି ଗାଇବି। ଆଉ ତୁ ନାଚିଲେ ମୁଁ ବି ନାଚିବି, ଏ ଘର ନାଚିବ, ସମସ୍ତେ ନାଚିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳା କଥାଟାକୁ ତୁ ଯେତେ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସାଗର ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବେ? ହୁଏତ ହେଇନପାରେ। ଇମ୍ପସିବଲ। ମୁଁ କହିବି ମାନେ ସାଗର ମୋ କଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ। ତୁ ଏ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ବେଳା, ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଫମ୍ପା ଆଦର୍ଶ ଆଉ ମିଛ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତିଳ ତିଳ ହେଇ ମରିବେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ବାସ୍ତବତା ସହ କେବେ ବି ଖାପ ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ସାଗର କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଲଗା ମଣିଷ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଓକେ, ତୁ ତାହେଲେ ସାଗରକୁ ରାଜି କରେଇଦେ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି। ଓକେ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଭାଇ ସାଗର କହୁଥିଲେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି, ହଁ ଅଛି ତ। ସେ ଜମି ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଏଇ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ। ଶୁଣ ସିଷ୍ଟର, ତୁ ସାଗରକୁ କହ ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁ, ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ଆରେ ଗାଁରେ ଲଙ୍ଗଳା ପୁଅ ଭଳି ଦଳ ଦଳ ହେଇ ବୁଲୁଥିବା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେ ସେ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବ? ବରଂ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ। ଶୁଣ, ତୁ ସାଗରକୁ ବୁଝା ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହ। କେମିତି ମାଗିଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶୁଛି କେଜାଣି? ଆରେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଖାନଦାନର ଜ୍ୱାଇଁ ହବ ସେ, ତାକୁ କହ ଟିକେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଢ଼ଉ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଭାଇ, ତମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସାଗର ସହିତ ମୋ ବାହାଘରଟା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ସେ ମାଗିଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଗରକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। नो ନେଭର। ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓକେ, ବାଏ। तो जा सिस्टर जा, हेले मु जानिची से केबे भी राजी होबनी। वोर मिडिल क्लास मेंटालिटी। No, no, it's quite impossible. Why impossible? Try to understand me. ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବି? କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବି? ମୁଁ ତମ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଥରେ କହିଲି ରାଜି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି? ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି ଏ କଥା ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ କେମିତି? କେମିତି ଭାବିବିନି? ତମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ତଳେ ତଳି ଚକଟି ପକାଉଛ। ବେଳା, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଗର, ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ମୋତେ ବାହା ହେଇ ତମେ ଆମ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଚାଲି ଆସ। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, କି ଓଲଟା କଥା କହୁଛ ତମେ? ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଝିଅ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଯାଏ, ତା ସହିତ ସେ ଘର ସଂସାର କରେ, ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହୁଏ। ଅଥଚ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ତମ ହାତ ଧରି ତମ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଯିବି, ତମର ଘରେ ସେଠି ଘର ଜୁଆଇ ରହିବି, ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷା କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ହେଲେ ବୁଲିବି। ତମେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବି ନେଉଛ ସାଗର। ମୋତେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ଆମ ଘରେ ପୋଷା କୁକୁର ସାଜି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ତମେ ବନିଯିବ ସେ ଘରର ମାଲିକ। ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ରହିବ ତମ ହାତ ମୁଠାରେ। ତମେ ବନିଯିବ ସେ ଘରର ବାଦଶାହ। ବାଦଶାହ? ପୁଅ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପୋଷା ଶୁଆ। ଥରେ ଭାବିଲ ବେଳା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ମୋ ବାପାଙ୍କର? କ'ଣ ହବ ଆମ ଭିଟା ମାଟିର? ସେ ଭିଟାମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ବନେଇଦବା, ତମ ବାପା ସେଇଠି ରହିବେ। ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହତ୍ୟା କରିବି?
तम बापांकर आस विश्वास को हत्या करिवार प्रश्न उठुनी सागर आमी ताको पाखु प्रचुर टंका पठेई दबा से आराम रहिबे बास किछि टंका हाउ कोठा घर किछि टंका बने देले किछि टंका तांको बाकू पठे दे आ गोटे कोठा घर बने देले से खुशी हिजबे ताको स्नेह ममतार सब प्रतिदान से पाई जिबे ताहले ताहले तमे कोन चाहछ बेला बेला मु चाहूची तमे मते भाई आम घरे आसी रहिबो इम्पॉसिबल देखो सागर पिलाटे दिनरु मारिष्ट प्रासी भितर बढी आसी मो चारि पाखरे घरे बुलुथुवा चाकर पुजारी मानको मो ऑर्डर दे आसी आ आज तमे कहूछ तुमको बाहा सारा पर मु तुम सागर से नर्क को जीवी नर्क तमे क्या कहूछ तम पाई जोटा नर्क सेटा मो पाई स्वर्ग मते भल पाइबा आगु अंतत एक कथा तोरे चिंता करिबार थिला काहे चिंता करथांती हां काहे चिंता करथांती समाधान तो तुम हाथ मुठारे स्वर्ग सुख तुमको अपेक्षा करी बसिछि हेले तमे हे सागर प्लीज प्लीज मो कथा राजी हो जाओ प्लीज ना तम कथा राजी मु तम घरे घर छुए रही परिबेनी मो आदर्श आत्म सम्मान को बलिदान दे परिबेनी तो बापांकर नीति आदर्श स्वाभिमान पाई तमर टिके भोग विलास पाई ए सब समर्पण करि परिबेनी कौन कहला आदर्श स्वाभिमान एगुड़ा को होची तम मिडिल क्लास लोक मानकर गोटे गोटे चिंताधारा परिस्थिति बचिबा पाई एसब होची गोटे गोटे बहाना प्लीज प्लीज सागर मो कथा मानी तमर से मिडिल क्लास मेंटालिटी रो खळबा भितर बाहरी आस आ देखो ई दुनियाटा केते सुंदर तम पाई होय तो तम दुनियाटा सुंदर हेले मो पाई मो दुनियाटा सुंदर आज मु मर्मे मर्मे अनुभव करूची दुईटी समांतराल सरल रेखा केबे भी मिसी एक ही परिबनी नेवर काहे के मिसी एक ही परिबनी सेही दुईटा समांतराल सरल रेखा को मु संजोग करिबे नीचे गोटे सरल रेखा ही वाह वाह चमत्कार जुक्ति जुक्ति नहीं सागर मिनती मु तुमको बहुत भलो है तुमको मु पाइबा को जाए प्लीज प्लीज मो कथा मानो प्लीज तम कथा को मानी मु मो जन्मदाता और जन्म माटी को अवज्ञा करि परिबेनी मो जन्मदाता को अवज्ञा कले ताको आखिर टोपाई लोरे ऐसा दोता जाली पूरी पाउस साइज ऐसा दोता ताहले ताहले बेड़ा करो चिरा काल पय सागर स्पर्श रु बचित रहिबो जुग जुगर बेड़ार स्पर्श पाइबा पाई ए सागर टा पाकुल किंतु किंतु सागर को आश्रय देबा और न देबा दायित्वटा होची बेड़ार तमर कोड किछि दायित्व नहीं अछि किंतु किंतु मो कथा राजी से न परे एटा कोन तमर शेष कथा या छड़ा मो पाखर के छुपा नहीं सागर ठीक अछि सागर मु ताहले आसुछि तते कथा मु दउची राणा मु खाउची तो साथे रही थी साहे बरस ए आकाश रहिला साक्षी ए जन्म भी रहिला साक्षी तमे मोर मु तुमर खाली सिंदूर रहिला बाकी तमे मोर मु तुमर खाली सिंदूर रहिला बाकी हाँ तमे मोर मु तुमर खाली सिंदूर रहिला बाकी सागर बाबू आपणकर से गोटी हाँ को जिते कुबेर सर्पद अनै रही आपणकर चेन्नई हस भितर जिते पूर्णमीर जन्म तोड़ी नेबाई कानीपति अपेक्षा करें तम सर मिंचा मिंचा अंधकार को आपण बुझे केमिति बुझे ना आपण केबे भी बुझी परिबेनी केबे भी नुहे केबे भी नुहे तमसा तमसा
अर्थ प्रतिपत्ति संपत्ति सब रहिबो तुम हाथ मुठारे तमे बनिଯିबो से घरर बादशाह प्लीज प्लीज सागर मो कथा राजी हो जाओ प्लीज प्लीज मो कथा राजी हो जाओ सागर प्लीज केमिति राजी हिजिबि केमिति राजी हिजिबि तब कथा राजी गले कौन हम मो बापा क्यों कौन हम मो गाँ लोक कौन करी किसी ठीक कर कहार भी मु तुम सारा ना ना बेलारो ना तुम सारा ना बोलो परिवार दो चौकी छिड़ाई मुझे किसी भी ठीक कर completely helpless वो पागल है आसी जाए त चाली जाए पुनी फेरी बोली मन को मो चोरे ने दब नहीं केबे फेरे सहेटी जन्म तो पाई रही थी तो बाट चाही जोठी तू ठाजे परे डाकी देले आसीबु फेरी कथा दौची मु आसीबी फेरी कथा दौची मु आसीबी फेरी कहीं लागे मते आउ सब सात पर सपने आसी कहीं हृदय करिल चोरी आसी जदि जीवन जीवन नहीं तुम्हें फिरे सहेटी फागुण तो पाई रही थी तो बाटा चाही जोठी तू थाजे परी डाकी देले आसीबु फेरी कथा दौची मु आसीबी फेरी कथा दौची मु आसीबी फेरी धरी नया गोटे लेखा हेब कहानी आमरी सहेटी श्रावण तो पाई रही थी तू बाट चाही जोठी तू ठाजे परी डाकी देले आसीबु फेरी कथा दौची मु आसीबी 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 फेरी
ତମେ କେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାଗର ଦାସ। ହଁ ତମେ ତାହେଲେ ସେଇ ସାଗର ଦାସ ଯିଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ ସାଜି ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ ସାଜି ଆସିକି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଦେ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ୟେସ୍ ଓ ସ୍ପିକ୍ ଆଉଟ୍। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 10-12 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଘୁଷୁରୀ ପଲ ଭଳି ଦଳ ଦଳ ହେଇ ବୁଲୁଥିବା ସେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏଇଆ ନା? ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ୍ କରେକ୍ଟ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ତମ ପରି ଚତୁର ହେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେ ମେଳି କରିବେ। Am I right? No, you are absolutely wrong. ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ମେଳି କରିବେନି, ବରଂ ଦୁନିଆର ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକର ଫରକ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ନିଜ ଗାଁ ତଥା ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖ ସାଗର, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତମେ ସିନା ଭଗବାନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସହରକୁ ଗଲ, ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ହେଲେ ତମ ପରି ଏ ଗାଁରେ ମାଗିଖିଆ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବେ ବୋଲି ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ କେବେ? ନା, ସେମାନେ କେବେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ହେବେନି? ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବେ। ଇତିହାସରେ ଏହାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ଇତିହାସ ମାଇ ଫୁଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଏ ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ଆପଣ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭୁଲ କହିଲ ସାଗର। ମୁଁ କାହାରିକି ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖୁନି। ମୋ ନଜର ଠିକ୍। ମୁଁ ଛୋଟକୁ ଛୋଟ ଆଉ ବଡ଼କୁ ବଡ଼ ନଜରରେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗିଖିଆ ଘୁଷୁରୀ କୁକୁର କରି ଘୃଣା କରୁନଥାନ୍ତେ। ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ଦେଖ ସାର୍, ତମେ ମୋ ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀକି ବାହା ମୋର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହବ। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଦିନ କାଟି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ମୋର ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ? ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ ବେଳାକୁ ଚାହୁଁ? ଆରେ ତମଠୁ କ'ଣ ଶୁଣିଛି ଯେ ବିଚାରୀ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୁକି ଶୁକି ହେଇଗଲା। ଜୀବନର ସବୁ ସରସତା ସେ ହରେଇ ବସିଲା। କୁହ ସାଗର, ତମେ କ'ଣ ବେଳାକୁ ଚାହଁ ନା? ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁବେର ସମ୍ପଦକୁ ନୁହେଁ। ବେଳାକୁ ବାହାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘର ଛାଇ ରହିପାରିବି? ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଚାହ? ମୁଁ ଚାହେଁ ବେଳା ମୋତେ ବାହାଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ବୋହୂ ହିସାବରେ ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁ। ବେଳା ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର ଖାନଦାନର ଏକମାତ୍ର ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠାରୁ ତା ପାଟିରେ ସୁନାର ଚାମ। ସେ ପୁଣି ଯାଇ ତମର ସେ ମଶା ମୂଷା ଭରା ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ରହିବ। ଚୁଲି ଫୁଙ୍କି ତମକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବ, ତମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାଟା ତା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ଗୌରବ। ଥାଉ, ତମର କମ୍ପା ଆଦର୍ଶ ଆଉ ମିଛ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ମୋର ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲେ ନା। Don't argue with me. Let us come to the point. ବେଳା ହେଉଛି ମୋ ସେ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତା ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ସିଏ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜହ୍ନ ଆପେ ଆପେ ଆସି ବାମନ ହାତରେ ତମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ମୋ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେ ଜମିଟା ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି। ବାମନ, ଯୋଉ ବାମନର ପାଦ ପାଇଁ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ସେଇ ବାମନକୁ ସମ୍ପଦର ମୋହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସେଠି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବୁ ହିଁ ଖୋଲିବୁ। ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ? ଓ ୟେସ୍, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ଅବା ନ ଚାହାନ୍ତୁ। ତମେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? କେବଳ ବେଳା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ତମର ସବୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ତା ନହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ? ଶୁଣ, ସେଇଟା ସରକାରୀ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ହଉ, ଏ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର
ଯୋଉ ଜାଗା ଉପରେ ପାଦ ରଖେ ସେଇଟା ତା ଆଉ ଘାସ ଗୋଲ ପାଇଁ ସେ ଜମିରୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଇଞ୍ଚ ବି ନେବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଙ୍କାର ଏମିତି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱର କୁରୁସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ଆଉ ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ସ ବାଇ ଇଟସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ଇତିହାସର ଧାରାକୁ ବଦଳେଇବି। ଇତିହାସର ଧାରା କେବେ ବି ବଦଳିନି କି ଆଜି ବି ବଦଳିବନି। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଲଢ଼େଇରେ ପାପ କେବେ ବି ଜିତିନି କି ଆଜି ବି ଜିତିବନି। ଆସୁଛି ତଳେ ରଙ୍ଗଳା ପିଲା ଆଉ କଲେ ମାଗିଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି କିଏ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ସାଙ୍ଗ ତୁ ହାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିବ। The lion before the bull। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଦାସର ଦେବୁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ସାଗରଟା ଆଜି ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ସତେ? ହଁ ସାଗର ତାହେଲେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ତା ବାହାରଟା ସାରିଦେଲେ ଯାଏ ତମସା ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ। ହେଲେ ସାଗର ବୋହୁଥିଲେ ସେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହୋଇନଥାନ୍ତା କହିଲ। ହଉ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ତରବର ହୁଅନି। ତମ ସାର ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କର। ଆଉ ସେ କାମ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରଖିଛି। ଆଉ ତମ ସାରା ମାମୁଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ବାହାଘରେ ସିଏ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଏ ବାହାଘର ସବୁ କାମ ତା ମାମୁଁ ମାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କୁହ ଦିନ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ। ଏ ସେ କାମ ବି ସାରିଦେଇଛେ। ହയോ ତମେ ତ ମହା ଛୁପା ରୁସ୍ତମ ଅଛ। ହାଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏତେ କାମ ସାରି ଦେଇଛ ଅଥଚ ମତେ ଖବର ଦେଇନ। ଅୟୋ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ। ଅୟୋ ତମକୁ କେବେ କହିଥାନ୍ତି କହିଲ। କାଇଁ ତମେ ତ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଦିନ କଥା କହି ମାସେ ସିଆଡ଼େ ରହିଗଲ। ଆଉ ମତେ ସମୟ କେତେ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥାନ୍ତି। ରେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଜାତକ ଦେଖାଇଲ। ହଁ ଜାତକ ମେଳ ତ ହେଲା ତ। ଏ ରାଜ ଜଟକ କ'ଣ ହେଲା ରାଜ ଜଟକ। ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କୁହ ତାରିଖ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ। ସେ କାମ ବି ସରିଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଆଗାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ବାହାଘର ବୁଝିଲ। ଆଗାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ଏ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶି କେତେ କେତେ କାମ ଉଠେଇଛେ। ଆଉ ଏ ବାହାଘର କାମଟା କ'ଣ ବାକି ରହିବ। ନାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ। ସବୁ କାମ ହବ। ହଁ। ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ହେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ ତମ ଘରକୁ ତମସା। ଏଇ ତ ସାଗର ଆସିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ। ମଉସା ଆରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି କି। ନାଇଁ ବାପା ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲିବ ତ ସେ ଜମି ସଫାସଫି କରିସାରି ଭୂମି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ। ହେଲେ ସେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସେ ଜମି ଛାଡ଼ିବ। ତୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇଥିଲି ମଉସା। କ'ଣ କହିଲା। କ'ଣ କହିବ ସବୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ତୁ ବାପା ଦେଖି ଚାହିଁ ଯାହା କରିବୁ କର। ମାନବେନ୍ଦ୍ର ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ତା ପାଖରେ ଧନ ବଳ ଅଛି ଜନବଳ ଅଛି। ଟଙ୍କା ମଦ ଦେଇ ପଲ ପଲ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ପଶିଛି ବୁଝିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି। ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଛ ବାପା। ହେଲେ ମୋ ମନଟା କାହିଁ ବୁଝୁନି। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ତୋ ଉପରେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଅଛି ବୁଝିଲୁ। ହଁ ସାଗର ମାନବେନ୍ଦ୍ର ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ତୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ତୋ ବାପାଟା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ରେ। ମଉସା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବାପା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ତମ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼େ। ତମ ଦୟା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ହାରିନି କି ଆଜି ବି ହାରିବିନି। ତମେ ଦେଖିବ ବାପା ସେଇ ଜମି ଉପରେ ସ୍କୁଲ ହବ ହିଁ ହବ। ହେଲେ ମୋ ମନ କାହିଁ ବୁଝୁନି ରେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୋର ବାହାଘର। ମାନବେନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝାବୁଝା ହଉଥାନ୍ତୁ। ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ବାହା ହୋଇ ସହରକୁ ନେଇ ଚାଲିଯା ବୁଝିଲୁ। ହଁ ସାଗର ତୋ ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ମଉସା ବାପା ତମେ ଦି ଜଣ ଜଣେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ଜୀବନ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛ।
ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ କହି ତମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତମ ଆଦର୍ଶ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଖରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନଇବି, ଏ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ପଶୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ହାର ମାନିଯିବି। देख बापा आमे जहाँ कहूँ तो भल पाई कहूँ तू तो बापांकर नयनर मणि तू ताको कथा मानि जा तू तमसा को नहीं बाहा ही सहर रे रह सुखरे संसार ନାଇଁ ମଉସା, ଆମେ ଦି ଜଣ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବୁନି। तमसा ଆମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। तमसा ବେଶ ତମେ ଦି ଜଣ ଯଦି ଏହା ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଆମେ ଦି ଜଣ କିଏ? ତମ ଉପରେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା ଦାଶରଥୀ ବାବୁ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତୁ। हाँ पिलाମାନେ ଆଶା ଆମେ ଟିକେ ଯିବା, ବାହାଘର ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। हाँ चल चल ଠିକ ଆସ ଆସ ତମେ। ସାଗର ବାବୁ, ହଁ ତମସା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ହେଲେ ପଚାରି ପାରୁନି। ଆଜି ପଚାରିବି, ସତ କହିବେ ତ? ତମର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପଚାରିବ କାହିଁକି? ନାଇଁ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଦେଖ ତମସା, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର କଳେବର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁବନ୍ଧରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ବ୍ୟାପକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସନ୍ଦେହର କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ଆପଣ ତ ପୁରାପୁରି ରାଗିଗଲେଣି। ନା ନା, ମୁଁ ରାଗିନି, ତଥାପି ଏ ହାଇଟେକ୍ ଯୁଗରେ ତମେ ଏ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଟାଣନି। ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ସିଧା ପଚାର। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ତ? ତମ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଓ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବସି ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି କି? ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ବେଳାଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବେଳାଦେବୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ପଶିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ କଥାଟା ଠିକ୍। ମୁଁ ବେଳାକୁ ଭଲ ପାଏ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ତ୍ତ ରଖି କେବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଆଇ ହେଟ୍ ଦେମ୍। ସାଗର ବାବୁ, ସାଗର ବାବୁ, କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଆସିବି ଫେରି କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଆସିବି ଫେରି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ସେମାନେ ମୋ ଲୋକ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ଯିଏ ଦିନେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରୁଥିଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସଳଖିକି ଠିଆ ହେବାକୁ ସାହସ, ସେମାନେ ଆଜି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଠେଙ୍ଗା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ମାଡ଼ କରି ମାଡ଼ ହଜୁରି ଲ ବଉଲ, ଏପଟୁ ମାଇଲେ ଏପଟୁ ଚାଞ୍ଚିଲେ ଲ ବଉଲ। ଏଇଠି ହଜୁରୁ ଇଏ ବାଉଁଶ ବତାରେ ନାଦି ଦେଇ ଗଲେ ଲ ବଉଲ। କୋଉଠି ଥିଲା ଇଏ ଧାନ ଚୋକଡ଼ ବସ୍ତାକୁ ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ଖାଲି କୁଟି ଦେଇ ଗଲେ ଲ ଆଖିରେ ଜୁଳି ଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ହାତ ବି ଚାଲୁନି, ଗୋଡ଼ ବି ଚାଲୁନି, କି କଷ୍ଟ। ଆରେ ମାଡ଼ ସିନା ତମକୁ ହେଇଛି, ହେଲେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ। ସେମାନେ ଆଜି ମାନବେନ୍ଦ୍ର ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘାଇଲା କରିଛନ୍ତି, ମାଧବ ଆଜି ଘାଇଲା ହେଇଛି। କାହାରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ବୁଲା କୁକୁର କରି ଗୁଳି କରି କରିବେ। ହଜୁର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଲାଭ ନାହିଁ ହଜୁର, ଇଏ ଜଣକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଳିଆ ତୁଟିଯିବ। ହଜୁର, ସେ ଭଗିଆ ମାଷ୍ଟର ପୁଅ ସାଗର ତ? ହଁ ହଜୁର, ସେ ହେଉଛି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଇଏ ମକରା ଠିକ କହିଛି, ସେଇ ଟୋକା ହଉଛି ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଲ ବୋଲ। ତା ନାଁ ଧଇଲା ବେଳକୁ ତ ବିନ୍ଧା ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଏଇଠି ହଜୁର ସେଇ ଟୋକା
ସେଇ ଟୋକା ସାହସରେ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମେଣ୍ଢା ପଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଆଜି ଢେଙ୍ଗା ଉଠେଇ ଦେଲେ ଲୋ ବୋଉଲ ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ହଜୁର। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। He's the root of all trouble. ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଜମି ଉପରେ କବର ଦେବି। I will kill him at any cost. ଯାଅ ତମମାନେ। ସାଗର ତୋତେ ବିଟ୍ରେ କରିଛି। ହଁ ଭାଇ ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ସେ ତମ ସହ ବାହା ହଉଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ଭାଇ। ସାଗର ବିନା ବେଳା ବଞ୍ଚିବନି। Have patience, my dear sister. Have patience. আরে তো পাই ମୁଁ ସାଗର ପରି ଅନେକ ସାଗରଙ୍କର ଲାଇନ ଲଗେଇଦେବି। ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବଳର ଅଭାବ ରହିବ? ତୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା। ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଭାଇ? ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ସାଗରକୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ସାଗରକୁ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ସେ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ସେ ତୋର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବନି। I will kill him. ମାରିଦେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ଭାଇ? ନା ଭାଇ, ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଏଇ ବେଳା ପାଇଁ ସାଗରକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ନା, ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରିବିନି ଭଉଣୀ। ତାର ମରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନାଇଁ ଭାଇ, ତମେ ତାକୁ ମାରନି ଭାଇ। ତମେ ତାକୁ ମାରନି। ବରଂ ତମର ଏ ଭଉଣୀଟା ସାରା ଜୀବନ କୁଆରୀ ହେଇ ରହିଯିବ, ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ମାରନି ଭାଇ। ସାଗର ମରିଗଲେ ତମର ଏ ବେଳାଟା ବି ମରିଯିବ ଭାଇ। ନା, ମୁଁ ଆଜି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି, କିଛି ମାନିବିନି। ସାଗର! You will die, Sagar! I will kill you! ନା, ମୋ ସାଗର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭାଇ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ହଜୁର ଆପଣ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ହବ? ୟାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲାଣି। ସରିଗଲାଣି ହଜୁର, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ବାହାଘର ସରିଗଲାଣି। ବଦମାସ, ପ୍ରତାରକ, ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବ ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ତାହା କରିବାକୁ ଦେବିନି। ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇ ପାଇଁ ତମେ କିଏ? ସାଗରକୁ ତମେ ମାରନି ଭାଇ। ସାଗର ମୋ ଜୀବନ, ସେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଭାଇ। ସାଗରକୁ ମାରନି ଭାଇ। ମୁଁ ଆଜି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି, କାହାରି କଥା ମାନିବିନି। ଫାଶୀ ପାଇଲେ ପାଇବି ପଛେ I will kill him. ନାଇଁ ଭାଇ, ସାଗର ମରିଗଲେ ତମର ଏ ବେଳାରେ ବି ମରିଯିବ ଭାଇ। ପ୍ଲିଜ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ ମୋ ସାଗରକୁ ମାରନି। ମୋ ସାଗରକୁ ମାରନି ଭାଇ। ହଟେ ଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ। କହୁଛି ହଟେ ଯା। ମୁଁ ଆଜି ଏ କାହାଣୀର ଏଣ୍ଡ କରିବି।
ଜୀବନ ଦେଇଦେଲ। ଭାଇ ତମେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଭାଇ, ତମେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ବିନା କାରଣରେ ତମେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ ନେଇଗଲ। ତମେ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ତମେ ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଦିଦି। ତମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବେଳା କିଭଳି ସାଗରର ସେ ତପସ୍ୟାକୁ ପାରି ସାଗରକୁ ବେଳା ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବେଳା ଦିଦି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। हे भगवान, ये मु कौन कली प्रभु। ସାଗର ସାଗର ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବ ନା? ସାଗର ତମେ ବେଳା ଦିଦିଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରଖିବ। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏ ଗାଁରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ मुझे कौन ये कौन तमसा। अरे थरुटी आखि खोल भौणी, थरुटी आखि खोल। ये बेला भली तू भी मोर गोटाए भौणी। अरे मु पाप करिछि, तू सिना आदि आखि बुझी देलु। हेले सबु दिन पाई तू ए मानवेंद्र बहु बलेंद्र आखि की खोली नहीं गलु भौणी। पुलिस आसवा आगु मु निजे जाई सरेंडर करी। सागर तमें बेला को नहीं तम सारा स्वप्न पूरण कर। ये गाँ लोक मानकर स्वप्न पूरण कर। मु आज अंगे अंगे अनुभव करुची जीवन आगे धन संपत्ति सब तुच्छ। मो पाप कर्म पाई मु आज भीषण भाव अनुतप्त। तेणु मु आज समस्त आगे मुक्त कंठरे घोषणा करुची मोर स्थावर अस्थावर समस्त संपत्ति ये गाँ लोक मानक मु उत्सर्ग करुची। तमें समस्ते मते क्षमा करदेव, समस्ते मते क्षमा करदेव। हे भगवान बेड़ा सागर को नहीं तू संसार कर। तम सारा अधूरा स्वप्न को पूरण कर भौणी। आसुची बेला तमसा तमसा मुझे गाँव दायित्व दे सबुथिर पे चलीगला। हाँ ता ना सिना थिला तमसा, हेले सी थिला आम पाई आलोक वर्तिका जन्न। खाली जन्न सी थिला ए अंधार रातिर जन्न। अंधार रातिर जन्न, अंधार रातिर जन्न। जीवन जातना एते पाखापाखि केमिति सहेवा ए निरीह पक्षी। समय अभाव आमर कलाकार मानू प्राइज दिया ही पारला नहीं। आ सार को मु अनुरोध करिछि आ सार भी रखिछंदी जे आम कॉन्फ्रेंस हॉल रे समस्त की गोटे दिन डाकिक आम समस्त की प्राइज सेठ दि जाव। आमर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थिला तेणु हो पारला नहीं, से बहुत दुख मु प्रकाश मु करुछि। आउ सेक्रेटरी सार भी मते कहिसंदी जो दिन गोटे करिवो मते 2 दिन आगुरु कहिवो मु सेठी जोग देबी आ समस्त कलाकार को सेठी देबी। तेणुक आमर अंजन बाबू आम समस्त भी आपन को
डाकिबो वर्तमान पई मु आम डायरेक्टर को अनुरोध करुची त्रिनाथ सर आसंतु टिके जहाँ निर्देशन रे आज यह सफलता लाभ करिची विशेष करी आमर सार आगे बसी सार सार मूलर आमको जो साहाय्य सहयोग कर विश्वास सार से बहुत धन्यवाद। मो दुई पद कहवाई कि त्रिनाथ सार कहूँ। शुभरात्रि बंधुगण। जाओ आज मुझे दुखित जे आज बहुत विलंब आमर नाटक टी आरंभ कलु। बहुत आशा करी जे मोर जी ऑडियंस थिले नाटक टी संपूर्ण भाव में उपभोग करते। जाऊ जी भी ऑडियंस अच्छा से भी आम खुशी अच्छु। तेणु नाटक आज भल है कि खराब है सेटा मतामत आपण मानकर मुझे गुड़ा किसी कहीपरि। जाऊ खुशी लगिला आपण माने समस्ते खुशी अच्छा। तेणु आपण मानक मो तरफर एवं मोर कलाकार मान तरफर अशेष अशेष धन्यवाद दूची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कृष्णनंदन चौधरी शंखुआ। तपन कुमार पट्टनायक ग्रामवासी। चमेली रंजन कुमार नंद। महेंद्र कुमार बारिक ग्रामवासी। विभूतिभूषण दास ग्रामवासी। रंजन कुमार जेना ग्रामवासी। संजय कुमार राउत ग्रामवासी। आशीष कुमार साहू सागर। मधुस्मिता स्वाई तमसा। मामा विश्वाल बेड़ा। ज्ञानेन्द्र शतपथी मानवेंद्र बाहुबलेन्द्र। विष्णु प्रसाद पाढ़ी ब्राह्मण। उपेंद्र ओझा सपनी जेना। अश्विनी कुमार दास भगवान रिटायर्ड हेडमास्टर। शारदा प्रसाद षडंगी। दासरथी कैरेक्टर। लिपुन साहू। मोर तो सही गोटे अकरा भिड़ी देला रे। लगेंद्र टुडू मोकरा। समस्त धन्यवाद। समस्त धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।